and welcome to this exciting episode of Kappa Prime Time. Well, in today's episode, our guest will be having a chat with us. Our very first guest is an amazing singer, Seba Tommy. And joining with her is another personality. He is Sugadev. He is the founder of Dream of Us organization. And also joining us is Ratish, a wonderful choreographer. So we'll get to know more about them. Moving on to my very first guest, she is Seba Tommy, a wonderful and amazing singer, and you will get to know more about her if you listen to what she's going to sing right now. So let's have a chat with her first. Hi Seba, welcome to Kappa Prime Time. Thank you for having me. Pleasure. So how's life going on right now? Quarantine most of the time, so same routine every day, I would say. Are you quarantined or lockdown? No, വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. Okay. Safe. All right. So Seba, you are a wonderful talent. I saw all the videos that you have sung. Amazing talent, and Thank you so much. I'm sure that you must have got appreciation from a lot of people. So ഈ ഒരു music style നല്ലൊരു ബേസ് ഉണ്ട്, കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ബേസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നും ഒരു വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലും കൂടെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു, ആൻഡ് യു ആർ ഫോക്കസിങ് മോർ ഓൺ വെസ്റ്റേൺ ഐ ബിലീവ് റൈറ്റ് നൗ. സോ മ്യൂസിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പം മുതൽ തുടങ്ങി? ചെറുപ്പം മുതലേ ആണോ ഓർ കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട്? ഞാൻ ആക്ച്വലി തുടങ്ങിയത് മോസ്റ്റ്ലി ഈസ്റ്റേണിലായിരുന്നു. ഞാൻ തുടങ്ങി വന്നത് ചെറുപ്പം തൊട്ട്. സോ ഐ യൂസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് ഈസ്റ്റേൺ. ഐ ടോൾഡ് യു, കർണാട്ടിക്കിലാണ് പഠിച്ചു വന്നത്. അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് അറൌണ്ട് ഒരു 6th or 7th ഞങ്ങൾ ദുബായിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ഐ ഗോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പ് ദെയർ. So yeah, and then we moved back here, എന്നിട്ട് ഇവിടെ I started doing recordings and അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ slowly I started building up അങ്ങനെ. So I would say around from school actually I was more serious about music as such, I would say. Wow, super. ഞാൻ കൽക്കിയുടെ ടീസർ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ആ പാട്ട് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് I was like, wow, who sang this? I didn't go to the credits of course, but then I just love the voice, and then recently I came to know, okay, this is the same Seba. So ഒരു മൂവി എൻട്രി എങ്ങനെയായിരുന്നു? How did you get into movies? Movies as such, ഞാൻ ആക്ച്വലി അറൌണ്ട് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ആ സമയത്ത് ആയിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് സിംഗിങ് tracks or chorus tracks for Gopi Sundar first. Okay. Yeah, and then I went about singing for Kailash Chetane പാടുന്നുണ്ട്, ദീപക് ദേവന് പാടിയിട്ടുണ്ട്. So yeah, mostly I went on singing tracks, and Jakes Bijoyന് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു I sang Kalkida teaser, those 3 lines in the teaser. Yeah. But our entry, how was it? Was it easy for you? How did you get to know these people? Actually I would say it started off with singing for Gopi sir. So ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക് ടീച്ചർ ഉണ്ട്. She used to sing for him, so she suggested my name to him. So അങ്ങനെ, and then I used to do shows and gigs in and around Kochi. So I think അങ്ങനെ I started putting up my content on Instagram. Instagram വഴിയാണ് ആക്ച്വലി കൈലാസ് ഏട്ടൻ എൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടത്. അങ്ങനെ I guess through word of mouth, I guess it got around, and yeah. Super. So why not we start this conversation with one of your tracks? എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് ഏതായാലും. Okay. இந்த ஆட்டப்பைய ஒரு ஆட்டுக்குட்டி போற உன் பின்ன சுத்தறிய அடிய அடிய என்ன எங்க நீ கூட்டி போற அடிய அடிய என்ன எங்க நீ கூட்டி போற. So Seba, അത്ര ഒരു ടെൻഡർ ഏജിൽ ഒരുപാട് ഒരു കരിയറിന്റെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ഒരു സമയം തന്നെയാണ്. സോ ആരായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമോ? Who was your major support at that point of time? At that point, and I would say just from the beginning of when I used to sing, and Achanammayarnu, mostly my father and my family. So like they kind of found out that I was into singing when I was very small. Appa തൊട്ട് എന്നെ ക്ലാസ്സസിന് വിടുമായിരുന്നു. Like maximum
പ്രോഗ്രാംസിന് എന്നെ ചേർക്കുമായിരുന്നു, കോമ്പറ്റീഷൻസിന് ചേർക്കുമായിരുന്നു. സോ ഐ ഗോട്ട് ദി എക്സ്പോഷർ ആൻഡ് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് because they pushed me to do it. So I would definitely say that it was my father and my family. Yeah. Wow. Okay. Western song നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എവറിബഡി തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു സിംഗ്, ജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ, അതിന് നമുക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള ആ സംഗതികൾ ഇല്ല എന്നാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം തിങ്ക്. ബട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഡെപ്ത് ആൻഡ് ടെക്നീക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ടു ലേൺ ഓർ റാദർ പാടുന്നത്. സോ when did you start getting trained for English vocals or like Western vocals? Like training കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? Western music ഞാനൊരു 6th or 7th ലാണ് I started singing it as such. ഞാൻ എന്റെ ചേച്ചി used to just listen to music, so ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ട് I just started humming along and singing. So actually I would say I'm mostly self-taught in Western music. I started singing and then ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഗ്രേഡ് എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രിനിറ്റിയുടെ ഒരു വെസ്റ്റേൺ വോക്കൽസിന്റെ ഗ്രേഡ് എക്സാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I was trained under Radhika Sethumadhavan. Okay. She's a playback singer. She trained me for the exam and the grade exam. And like എൻ്റെ സ്കൂളില് കുറെ ടീച്ചേഴ്സ്, മ്യൂസിക് ടീച്ചേഴ്സും അവരും കുറെ ട്രെയിനിങ് തന്നിട്ടുണ്ട്. So I guess I just as time went on ഞാൻ മാക്സിമം എന്നെ തന്നെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. But yeah, mostly I would say I was self-trained, but yeah. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sembra di morire. അടിപൊളി, സൂപ്പർ. സോ എവിടെയായിരുന്നു സ്കൂളിംഗ് ചെയ്ത്? ആൻഡ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ they definitely want to know, ഓ എന്റെ സ്കൂളിലെ സീനിയർ ആയിരുന്നു. ഞാൻ രാജഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂൾ കളമശ്ശേരി. ഓക്കെ. ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ SH പഠിക്കുന്നു അല്ലേ? SH ദേവര. അതെ. ഓക്കെ. സോ ഏതാ സബ്ജക്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്? ലിറ്ററേച്ചർ. Nice, super. So what are your plans after ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കുന്നത്? ഇസ് ഇറ്റ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാരണമാണോ അത് മ്യൂസിക്കിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള ഒരു മാർഗം? I would say both in a way. Like എനിക്ക് സ്കൂളിലൊട്ട് I like the subject English and 11th and 12th especially I liked English. So ഞാൻ ഓർത്ത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് എടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡീപ്പർ കോഴ്സ് എടുത്ത I was pretty sure like മ്യൂസിക്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടൂലായിരിക്കും. പിന്നെ SH എന്ന് പറഞ്ഞ കോളേജ് ആയത് കാരണം കൾച്ചറലി അവർ നല്ലോണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും തരും, മ്യൂസിക് സിംഗിങ്ങിന് എസ്പെഷ്യലി. SH നിന്ന് ഞാൻ കുറെ കോമ്പറ്റീഷൻസിനും പോയിട്ടുണ്ട്, ടീമായിട്ടും പോയിട്ടുണ്ട്, വെസ്റ്റ് സോളോണും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ that's another thing, mainly why I came to SH. So yeah, course literature wise I like the subject, but mostly yeah, musically എനിക്ക് നല്ലോണം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാരണം I took. സൂപ്പർ. സോ നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് കൂടി കേൾക്കാം. Okay. Silently holding me. Hope in my eyes, it's slowly thickening. Oh, timidly flowing me. സോ സെബ ഒരു ambitious girl ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് പാട്ടിനെ ഒരു വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓൾ ദ സോങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സീൻ ഒരു വേറൊരു ലെവൽ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്ത് വോയിസിനെ ഡു യു വാണ്ട് ടു സ്പ്രെഡ് യുവർ വോയിസ് അക്രോസ് ദ കൺട്രീസ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻസ് മൈൻഡിലുണ്ടോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി യാ. എനിക്ക് ആക്ച്വലി 12th കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പുറത്തുപോയി മ്യൂസിക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് Berkeley എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളേജ് ഉണ്ട് ബോസ്റ്റണില്. ബട്ട് it's very hard to get in there, but I wanted to go after 12th. പക്ഷേ like they were like do a degree here and then poem. So I took the degree. So I would say my future plans as such would be to pursue music abroad and study music and like probably develop my skills and yeah, just see where it goes. Any plans to come up with an international album? Yeah, ഇന്റർനാഷണൽ ആൽബം മെസ്സേജ് ഞാൻ ഇപ്പൊ മോസ്റ്റ്ലി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിലിംസിനും പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കവേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ഹാൻഡിൽ കുറെ ഇടാറുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആം കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ഒറിജിനൽ മ്യൂസിക്, ദാറ്റ്സ് മൈ ഓൺ മ്യൂസിക്, പെൻഡ് ആൻഡ് റിട്ടൺ കമ്പോസ് ബൈ മീ. സോ എനിക്ക് കുറെ റൈറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ, പക്ഷെ ഐ എം ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ടു ലൈക്ക് ഫൈൻഡ് ദ റൈറ്റ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ലൈക്ക് വർക്ക് വിത്ത് എ മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സോങ്. സോ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സോൺ വരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഐ എം നോട്ട് ഡിലേയിങ് ഇറ്റ് എനി മച്ച്.
All right. So you write song and you sing. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള music composing ഏതെങ്കിലും have you, I mean, do you contribute or do you want somebody else to compose for you? അങ്ങനെയാണോ? How's the style that you follow? Yeah, so ഞാൻ actually basically I'm a singer. Like primarily ഞാനൊരു singer ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ I've been wanting to learn an instrument for a very long time. അപ്പൊ ഞാൻ ukulele വായിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ during quarantine actually ഞാനൊരു ഓൺലൈൻ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ I was very much bored. So ഞാൻ ഒരു മ്യൂസിക് തിയറിയുടെ കോഴ്സ് ചെയ്തു യുഡെമിയില്. പിന്നെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I bought a keyboard and I thought like I can't go out, so why not teach myself? So ഞാൻ slowly I started picking up and I moderately taught myself how to play the keyboard. So I think that has helped. So actually, if I make a song, I would want to make the music or like the melody of the lyric and melody wise എല്ലാം ചെയ്യണം. Even sound wise, I feel like ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിന് നമ്മൾ മൊത്തം അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുത്താൽ ലൈക്ക് ഒരു സോങ്ങിന്റെ ഇങ്ങനെ വേണം ചുമ്മാ ഒരു ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ബാക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് എ two-way thing. അപ്പൊ നമ്മളും നമ്മുടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇതിൽ വരത്തില്ല. സോ I would say I would want to primarily control like or do the music in the song. അടിപൊളി, super. So one more song. Okay. जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया हो चली दे चली रे जुनू खोलिए पिंजरे से उड़ा दिल का शिखरा खुद से मैंने इश्क किया रे. Seba, live performances, do you perform stages performance ചെയ്യാറുണ്ടോ live ആയിട്ട്? All right. So ലോക്ക്ഡൌണിൽ അത് കുറച്ച് ലോക്ക് ആയിരിക്കും. How's the performance ഓൺലൈൻ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ കുറെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അണ്ടർ 25 STCയുടെ സമ്മിറ്റിന് ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ആ ഒരു ലൈവ് സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് any other way like substitute ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. So I used to love performing. love performing on stage. Like acoustic ഒരു സെറ്റ് ആയാലും ഫുൾ ബാൻഡ് ആയിട്ടായാലും ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് സൂം വഴിയോ ലൈക്ക് ഈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവ് വഴിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി മിസ് ബീങ് ഓൺ സ്റ്റേജ്. ഇംഗ്ലീഷ് സോങ്സ് അഗൈൻ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് കുറച്ച് പേര് കേൾക്കത്തുള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പീപ്പിൾ അപ്രോച്ച് ഹാസ് ബിക്കം ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വരുന്ന പാട്ട് എന്നൊക്കെ. സോ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രഗിൾ എന്തെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഈ നമ്മുടെ പാട്ടിനെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ആദ്യം അത്രല്ല ലൈക്ക് പണ്ട് പിന്നെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോഴും ശരിയായിട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ഹാവൻ ടോട്ടലി ലൈക്ക് റാപ്പ് ദ ഹെഡ് അറൌണ്ട് ദർ ഐഡിയ. പക്ഷെ ഞാൻ വെസ്റ്റേൺ ആയാലും നമ്മുടെ പിന്നെയും ഇപ്പൊ ആ ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ യൂത്തിന്റെ ആ ഒരു ഏജില് ഇറ്റ്സ് പിന്നെയും അപ്പീലിംഗ്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ കുറെ സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ കൊച്ചിയിലായാലും കുറെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കിയാൽ മതി, ലോട്ട്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ പുട്ടിങ് ഇൻ. പക്ഷെ I would say being an indie artist or നമ്മൾ ഓൺ മ്യൂസിക് ഇംഗ്ലീഷ് മ്യൂസിക് ഇതുവരെ ഇവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. കാരണം പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റിൽ റാപ്ഡ് അറൌണ്ട് മറ്റേ ഫിലിം മ്യൂസിക്, പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ് ആ ഒരു ഇത്. സോ I would say it'll take some time, പക്ഷെ hopefully people will slowly start listening to original music and artists, indie artists അങ്ങനെ. Hopefully. അടിപൊളി. ആരൊക്കെയാണ് ഐക്കൺസ് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന ഓർ യുവർ മോഡൽസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സെറ്റ്? ഇന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? സോ സിംഗിങ് വൈസ് എനിക്ക് ലൈക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഐ യൂസ് ടു ലിസൺ ടു ഓൾഡ് ക്ലാസിക് സിംഗേഴ്സ്, വിറ്റ്നി ഹ്യൂസ്റ്റൺ, സെലിൻ ഡിയോൺ, പിന്നെ അഡെൽ. ലൈക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഞാൻ അവരുടെ ഒക്കെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ലൈക്ക് മ്യൂസിക് വൈസ് ഐ ലവ് ലാന ഡെൽ റേ.
she's most alternative music പോലെ. അപ്പൊ her music has very much influenced me. Super. Daniel Caesar, Tom Misch, കുറെ ഇങ്ങനത്തെ R&B ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ. അടിപൊളി. സോ എനി പ്രോജക്ട്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇപ്പം അപ്കമിങ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വർക്ക്സ് എന്തെങ്കിലും സംസാരത്തിലായിരുന്നോ? ഹൗ ആർ തിങ്സ്, മൂവീസ്, എനിത്തിങ് ഹാപ്പനിങ് റൈറ്റ് നൗ? Right now, I don't think much is happening. I mean, quarantine ആണ്, like I don't get out as often. Like ചെറുതായിട്ട് പോയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. Like റെക്കോർഡിങ്സിന് കോറസ് പാടാൻ ഞാൻ വരുൺ സോണലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് പോയായിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ബട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ലൈക്ക് ദേ ടെൽ മീ ടു ബിക്കം ലിറ്റിൽ മോർ സേഫ് ബിക്കോസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയത് കാരണം. പക്ഷെ ഐ ട്രൈ ടു ഡു, വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ കണ്ടന്റ് ഇടാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറെ കവേഴ്സ് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ യൂട്യൂബില് സൂൺ ഒരു കൊളാബ് പോലെ ഇടും. Then hopefully soon original music will also come out. So yeah, I hope so. ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പോസിഷൻ ആയാലും ഓൺ ആണെങ്കിലും ആൽബം കവർ സോങ്സ് ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ഏതായിരുന്നു? ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യം യൂട്യൂബിൽ ഒരു കവർ ഇട്ടായിരുന്നു, ഫീൽ ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവർ. പിന്നെ ഞാൻ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിലെ സൈലന്റ് കാറ്റിന്റെ കവർ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് സുഷിൻ ജാം തന്നെ ഹി ഹാഡ് മെസ്സേജ് മീ സെയിങ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കവർ. സോ പിന്നെ ഞാൻ ഐ ഡിഡ് എ സ്പാനിഷ് സോങ് കോൾഡ് ബെല ചാവ്. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് കവർ ഞാൻ ഇട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനും ഐ ഗോട്ട് പ്രിറ്റി മച്ച് ലോട്ട് ഓഫ് വ്യൂസ് ആൻഡ് അപ്രീസിയേഷൻ. സോ യാ. അടിപൊളി, സൂപ്പർ. സോ വൺ ലാസ്റ്റ് സോങ് ഫ്രം യുവർ എൻഡ്. ഓക്കേ, ഡെഫിനറ്റ്ലി. എങ്ങു നിന്നു വന്ന പഞ്ചവർണ്ണ കിളി നീയോ, ഇന്നും നിന്നെ എന്നു ചൊല്ലുവാനും ഇഷ്ടമേറെ. നീ എൻ മോളം തണ്ടിൽ ചുംബിച്ചിരുന്നു പണ്ടേ, മൗനസ്വരമായി ജന്മങ്ങളിൽ. മോഹം കൈ നീട്ടുന്നു നേരം, തങ്കക്കിനാവിനൊന്നിച്ചിരുന്നു കണ്ണിൽ തിരി തെളിക്കാനാ നെഞ്ചോരം താളം തേടിയോ. സെബ, ഒരു മ്യൂസിക് അക്കോർഡിംഗ് ടു യു എന്താണ്? ഹൗ ഡു യു റിലേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ടു മ്യൂസിക്? ഫോർ മീ ആക്ച്വലി ഞാൻ മ്യൂസിക് കേട്ട് വളർന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ടായാലും അച്ഛൻ പാടും. അപ്പൊ അച്ഛൻ ഹി യൂസ് ടു പ്ലേ മ്യൂസിക് ഓൾ ദ ടൈം, കാറിലായാലും എല്ലായിടത്തും. അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ട് ഐ ഹാവ് ബിൻ സറൗണ്ടഡ് ബൈ മ്യൂസിക്. സോ ഫോർ മീ മ്യൂസിക് is a way in which a person or an artist expresses themselves. So in whatever way, whatever they want to say, they express it through their music. Super. So yeah, so that's like in a simple way, that's what I would say. Or and നമ്മൾ ഒരാള് ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക് ആയാലും അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് അത് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാര് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. ലൈക്ക് in order for them to know what you want to say. Basically, it's a way in which you tell people what you want to say. So that's what I would say what music is. Super. Essence. Great. So, Sabha Tommy, you've got a long way to go. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ ഇനിയും പാടാനിട വരട്ടെ. And all the very best because we are like seeing a new ഒരു trend എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Not trend, rather ഒരു new way of style of singing. So നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ and all the very best, Sabha. Thank you so much. Thanks a lot.